آج ماہ شعبان کا پہلا ہفتے کا دن آ گیا ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ شعبان کے پہلے ہفتے کو صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ آج یہ تسبیح ہر تقدیر بدل دے گی۔ آج 6 شعبان ہفتے کے دن عرش کو ہلا دینے والی دعا صرف 21 بار پڑھ لینا۔ اللہ والوں، ہفتے کا دن ہے۔ آج خدا کی قسم پورا سال کروڑوں ملیں گے، اور یہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو بندہ آج ہفتے کے دن یہ وظیفہ ایک بار پڑھے گا پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اور اگر آج اس وظیفے کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پورا سال در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی۔ اللہ والوں، جو وظائف میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وظائف میں خود بھی ساتھ ساتھ پڑھتا ہوں۔ آج ہفتے کے دن میں نے بھی بہت انتظار کیا ہے۔ آج شعبان کا مہینہ بھی ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے، رمضان پوری امت کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کے پہلے ہفتے کی فضیلت اور برکت کون نہیں جانتا؟ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو آج ہفتے کے دن یہ دعا، یہ وظیفہ صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، آج رب کریم سے مانگ کر دیکھ لو۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا، سعودیہ عربیہ یا دبئی، اٹلی، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے، کسی بھی ملک سے، کسی بھی گاؤں سے، کسی بھی علاقے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں جب ہفتے کا دن آ جائے تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر آج یہ وظیفہ چھوٹ گیا تو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر آپ کو 2025 میں یہ وظیفہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ اگر کوئی بندہ ایک اور سال مزید، ایک اور سال تنگ دست رہنا چاہتا ہے، پریشان رہنا چاہتا ہے، مصیبتوں میں، مشکلات میں مبتلا رہنا چاہتا ہے، تو آپ آج ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، در در کی ٹھوکروں سے جان چھوٹ جائے، رب کریم سے جو مانگے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آج ہفتے کے دن کی قدر کیجئے۔ شب برات کی رات آنے کو تیار ہے، تقدیر اور نصیب لکھا جائے گا۔ اگر اس سے پہلے آپ رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آپ رب کو منانا چاہتے ہیں، آپ اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، تو ہفتے کے دن کی قدر کر لیں۔ یہ دن جس کو نصیب ہو جاتا ہے پھر اسے دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ہفتے کے دن کی قدر کر لو۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ کسی کو پیسے دے کر پھنس گئے ہیں، پیسے واپس نہیں مل رہے، وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض سے نجات چاہتے ہیں، قرض جیسے دلدل سے آپ لوگ نکلنا چاہتے ہیں، ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ صرف 21 بار پڑھ لو۔ آپ میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھاتے ہو، دوسرے وقت کا آپ کو سوچنا پڑتا ہے، تو صرف ہفتے کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ میرے رب نے چاہا، جو عرش کا مالک ہے، جو زمینوں کا مالک ہے، جو آسمانوں کا مالک ہے، آج رب کریم سے جو بھی مانگو گے وہ مل کر رہے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا، جو لاپرواہی میں ہے، جو سمجھتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تسبیحات اور اعمال سے آسانیاں نہیں ہوتی، جو دین رات محنت اور مشقت کرنے کے باوجود
कामयाब नहीं होता, जो बड़े बड़े वज़ाइफ अमाल करके थक चुका है। मेरी उन तमाम बहनों और बेटियों से और माओं से, बुज़ुर्गों से सिर्फ एक गुजारिश है कि आपने बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज हफ्ते का दिन ये ख़ास वजीफ़ा मेरे कहने पर पढ़कर देखिएगा। ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। आप रब्बे करीम के सामने मनपसंद नौकरी के लिए मांगोगे तो मेरा रब आपको आपकी पसंद की नौकरी भी देगा। अगर आप मनपसंद रिश्ते के लिए पढ़ोगे तो मेरा रब आपको मनपसंद रिश्ता भी देगा। बेटी के रिश्तों के लिए पढ़ लो, कारोबार मसाइल के लिए, हर लोग घर से तमाम तरह की तंगदस्तियों के खात्मे के लिए पढ़ लो। हफ्तों का दिन और इतना ख़ास दिन है, इतना अनमोल है कि इस दिन को रहमतों बरकतों का दिन भी कहा जाता है, हफ्ते का दिन भी है और कमली वाले आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना भी है। आप हफ्ते की पूरी रात और पूरा दिन आपके पास मौजूद है, जिसको जब वक्त मिल जाए, जब जहां वक्त मिल जाए, आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। वजीफ़ा छोड़ने का कोई बहाना नहीं बनाना। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें, कारोबारी सफ़र में चलते फिरते उठते बैठते ये वजीफ़ा पढ़ लो। आप ये वजीफ़ा पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इंशाअल्लाह आज जिस तरीके से ये वजीफ़ा बताऊंगा, क्योंकि आज ये वजीफ़ा हफ्ते का ख़ास वजीफ़ा है। आप ये वजीफ़ा हर हफ्ते के दिन नहीं पढ़ सकते, आप ये वजीफ़ा आज हफ्ते का दिन ही पढ़ सकते हैं। और रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे मेरा रब आपको, आपकी नस्लों को शादो आबाद फरमा देगा, क्योंकि ये वजीफ़ा जिस घर में पढ़ लिया जाता है उस घर में आसानियां हो जाती हैं। इस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है। इस घर की तंगदस्तियां, मुसीबतें, रुकावटें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। जिसको यकीन नहीं आता, आज हफ्ते का दिन आपके पास मौजूद है। आप ये वजीफ़ा पढ़कर देख लीजिएगा, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि रब को मनाना कितना आसान है। वो रब हर वक्त देने को तैयार बैठा है, हमें मांगने का तरीका नहीं आता। अल्लाह वालों, आप ये वजीफ़ा हफ्ते के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आप चाहें नमाज फजर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के वक़्त पढ़ लें, या असर, मगरिब, इशा या रात के वक़्त पढ़ लें, क्योंकि आज रब से मांगने का दिन भी है। जो लोग दुखियारे हैं, जो मेरी बहनें परेशान हैं, जो डिप्रेशन का शिकार हैं, हर वक़्त सोच में रहते हैं कि कहाँ से आएगा, कैसे अखराजात पूरे होंगे, कैसे बलाओं की बिलों की अदायगी होगी। मेरे पास घरेलू मामलात आते हैं और मैं घरेलू बंदा भी हूँ और मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। मेरे पास लोग आते हैं कि हमारे पास घर के अखराजात पूरे करने के लिए, अदायगी करने के लिए पैसे मौजूद नहीं होते। हमारे घर में फाके और गुर्बत इतनी है कि हमें दूसरों की तरफ हाथ फैलाना पड़ जाता है। अल्लाह वालों, मेरे पास ऐसे ऐसे मुश्किलात के लोग आते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि बहुत से लोगों को इस वजीफ़े ने फ़ायदा, और आज इस वजीफ़े को मैं फ़ी सबीलिल्लाह बता रहा हूँ कि लोगों, अल्लाह से मांग लो जो फाके में परेशान हैं या तंगदस्तियों में हैं, और इनमें आसानियाँ भी ये रब की तरफ से ही आएंगी। फिर क्यों दर बदर की ठोकरें खाओ, क्यों जाली आमिल फ़कीरों के पास जाओ। सब धोखा फरेब है, हर शे पे कादिर सिर्फ मेरे रब की ज़ात है। जिक्र करो, रब को वज़ाइफ से मनाओ, रब के कलिमात हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात और आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं अल्लाह के जो नेक वली हैं, जो वाकई में अल्लाह के वली हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ जाली पीरों, फ़कीरों की बात कर रहा हूँ, जो लोगों को धोखा फरेब देकर उनसे पैसे बटोरते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, ऐसे जो पीरों फ़कीरों होते हैं उनके चक्कर में हरगिज़ भी नहीं पड़ा करो। कमली वाले आका का महीना है,
اس مہینے میں اگر رب کو منا لوگے تو یقین کرو سارا سال کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو غیب سے اسباب بھی پیدا فرما دے گا۔ تو آج کا وظیفہ کون سا ہے جس وظیفے کو پڑھنے سے عرش بھی جنبش کرنے لگ جاتا ہے؟ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اپنے پاس اس وظیفے کو نوٹ کر لیں، کیونکہ یہ وظیفہ سینے بسینہ چلنے والا عمل ہے۔ بعد میں کہاں اس ویڈیو کو ڈھونڈتے پھرو گے، بعد میں کہاں ایسا وظیفہ کوئی بتائے گا، کیونکہ یہ سینے کا راز ہے۔ تو دوستو، آپ نے اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے، ذرا اس کو ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو ہے باوضو ہو جانا ہے۔ وضو کرنا بہت ضروری ہے۔ وضو کرنے کے بعد جب آپ لوگ وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد مصلی پر آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ آپ لوگ کہیں پر بھی ہوں، آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن پاک صاف ہو کر ہی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اگر میری کوئی مائیں بہنیں ہیں جو خاص ایام میں ہیں تو وہ خود اس وظیفے کو نہ کریں۔ اس وظیفے کو وہ لوگ اپنے کسی اور بیٹی یا بھائی یا بہن کسی اور سے کروا لے۔ گھر کا کوئی بھی فرد اس وظیفے کو بآسانی کر سکتا ہے۔ تو دوستوں، آپ نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ لوگ باوضو ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرا، اور جو آپ کی حاجات تھیں ان سب کو آپ نے تصور کر لیا۔ تصور کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، کوئی سا بھی درود آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی کا ہی انتخاب کریں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس درود کو بالخصوص پڑھا کریں۔ اپنے تمام وظائف میں شروعات میں بھی پڑھیں اور آخر میں بھی پڑھیں، یعنی کہ اول بھی پڑھیں اور آخر میں بھی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ایک بات بتاتا چلوں کہ جن بھائیوں نے بھی، جن بہنوں نے بھی ہماری محفل میں حصہ لیا اور 101 بار درود پاک کا نذرانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بارگاہ اقدس ہے اس میں پیش کیا اور اپنا نام کمنٹ سیکشن میں لکھوایا، ان سب کا جو نام ہے وہ دعا میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اللہ پاک ان سب کو جو جنہوں نے پڑھا اس میں کوئی غلطی کوتاہی، کوئی لرزش ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے ہماری ان غلطیوں کو معاف فرمائے، اور جنہوں نے بھی پڑھا اللہ پاک ان سب کو ہمت اور طاقت دے کہ اگلی بار بھی وہ درود پاک کی محفل کا حصہ بنے، اور اللہ پاک ان کی تمام پریشانیاں، بیماریاں، دکھ درد، تکلیف اور ان کے نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں دے، اور رب ذوالجلال ان کو خاتمہ بالخیر عطا فرما، اور ان کو جنت البقیع سے اٹھا، ان کے والدین کو بھی سلامت رکھ، ان کو بھی سلامت رکھ، ان کے چہروں کو بھی سلامت رکھ، ان کے جسم کو بھی سلامت رکھ، اور انہیں شہادت جیسے اعلی مرتبات پہ شامل فرما، نبی پاک کی جماعت میں شامل فرما، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، وظیفہ کرنا کس طریقے سے ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، میرے ساتھ بھی پڑھیں، الحمدللہ یا ربی، ایک بار ہوا، الحمدللہ یا ربی، دو بار ہوا، الحمدللہ یا ربی، یہ 3 بار ہوا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 مرتبہ، صرف اور صرف 11 مرتبہ آرام سے، دھیان سے آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ دوستوں، جب پہلے نمبر پہ آپ لوگ الحمدللہ یا ربی پڑھ دیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کون سی دعا پڑھنی ہے دوسرے نمبر پہ جو عرش کو ہلا کے رکھ دے گی؟ یہ اسم اعظم بھی ہے، اسے دعا بھی کی جاتی ہے، اس کو دعا بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستوں، میرے ساتھ بھی اس کو پڑھیں، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔
दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये वो दुआ है जो अर्श को भी हिला देती है और फरिश्ते पूछते हैं कि या रब्बे जुल जलाल, ये जो अर्श है ये जुम्बिश क्यों कर रहा है? तो फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं, जैसे कि मेरे रब की शान है कि मेरे बंदे ने शायद मेरी रहमतों को पुकारा है। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, रब को राज़ी करने के लिए रब का ये सिफाती नाम बड़ा मुजर्रब है। अल्लाह पाक बड़ा खुश होता है कि जब उसका गुनहगार बंदा अपने रब को पुकारे, अपने रब से इल्तिजा करे, अपने रब को राज़ी करे, अपने रब की जो हम्द है, जो सना है, उसको करे। इसलिए पहले नंबर पे जो वजीफ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें जो हैं वो अल्लाह के लिए हैं। या रब्बी, तमाम तारीफ़ें मेरे रब के लिए हैं। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप लोगों ने पहले नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 11 बार पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पे या ज़ल जलाली वल इकराम 21 मरतबा इस दुआ को पढ़ना है, इस इसमें आज़म को पढ़ना है। या ज़ुल जलाली वल इकराम सिर्फ 21 मरतबा ध्यान से अपनी हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें। दोस्तों, ये वजीफ़ा जो है, यकीन करें, आपको रात की तारीखियों से निकाल कर अल्लाह पाक सुबह की वो नवीद का आगाज़ फरमाएगा। आप लोग हैरान व परेशान रह जाएंगे। ये कमली वाले आका का महीना है, ये रब को राज़ी करने वाला महीना है। तो दोस्तों, अब तीसरे नंबर पे कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? ये नाम भी बड़ा मुबारक है। अल्लाह पाक को इस नाम से भी बड़ी मोहब्बत है, इन कलिमात से भी बड़ी मोहब्बत है, इस दुआ से, इस पुकार से भी बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि ये पुकार ही ऐसी है कि जिसको पढ़ने से अल्लाह पाक जन्नत में एक दरख्त लगा देता है। और ये जो तस्बीह है, ये परिंदों की तस्बीह है। परिंदे भी सुबह के वक़्त ये तस्बीह पढ़ते हैं अपनी चहचहाती आवाज़ में, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। दोस्तों, ये जो सुबहान अल्लाह है, ये बड़ा ही मीठा, बड़ा ही प्यारा और लज्जत देने वाला ये कलेमा है। और सुबहान अल्लाह को पढ़ने से अल्लाह पाक दरख्त जो है वो जन्नत में लगा देते हैं। तो दोस्तों, अपने नाम की भी दरख्त जन्नत में लगवाएं। और शबे बारात से पहले इस अमल को जब आप लोग हफ्ते के दिन आज कर लेंगे तो यकीन करें, मुकद्दर के सितारे ऐसे चमकेंगे। अल्लाह पाक आपके लिए ऐसी मदद भेजेगा, आप लोग खुद हैरान व परेशान रह जाएंगे। और अगर ये वक़्त गफलत में आप लोगों ने गुजार दिया तो एक पूरा साल आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा, इंतज़ार में आपको वक्त गुजारना पड़ेगा। क्योंकि रब की जो रहमतें हैं, रब की जो बरकतें हैं, रब की जो फजीलतें हैं, वो सब के सब अल्लाह पाक ने इस महीने में रखी हैं और रमज़ान में भी हैं। लेकिन इस महीना जो अभी हमारे दरमियान जारी व सारी है, तो लिहाजा इस महीने की शान बताना मकसूद है। बहुत सारे लोग कहेंगे रमज़ान शरीफ की फजीलत ज़्यादा होती है। मैं यहाँ कोई तकाबुल नहीं कर रहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कमली वाले आका का महीना ये कोई ऐसा वैसा महीना नहीं है। तो दोस्तों, रजब का महीना मेरे रब का महीना था, वो महीना भी मुकद्दर को बदलने वाला महीना था। अगर उस महीने में आप लोगों ने वज़ाइफ करे, और बहुत सारे लोग जो हैं वज़ाइफ करना भूल गए, छोड़ दिया, मसरूफियात की वजह से, शैतानी शर की वजह से आपका ध्यान कहीं और लग गया, तो शबान के इस मुबारक महीने को हरगिज़ भी ज़ाया नहीं करना। दोस्तों, ये कमली वाले आका का महीना है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुबहान अल्लाह को सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। जब 11 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लें, फिर आप लोगों ने आसमान की तरफ अपने सर को कर लेना है। अपने सर को उठा के आसमान की तरफ देखेंगे और आप लोग कहेंगे, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, सिर्फ 11 मरतबा 11 टाइम्स कहना है, कोई बड़ी तादाद नहीं है, सिर्फ 11 मरतबा कहें। और फिर आप लोग जो है दुरूद पाक पढ़ के अपने वजीफ़े को मुकम्मल कर लें। फिर हाथ उठा के आप लोग मांगना शुरू कर दें, मांगते चले जाएं, जो मांगना है, जितना मांगना है। एक लिस्ट बना लें, एक पर्चा बना लें कि आपकी
कौन कौन सी हाजतें हैं जिनको आपने अल्लाह पाक से कबूल व मंजूर करवाना है। अगर आज का दिन गफलत में गुजार दिया, खुदा की कसम ये जो लम्हात हैं ये अगले साल ही नसीब होंगे। 2025 तक इंतज़ार करना पड़ेगा, परेशानियों में वक्त गुजारना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये अमल जो होते हैं ये हर कोई नहीं बताता, ये वजीफ़े जो होते हैं ये हर कोई नहीं बताता। मैं तो आपको फ़ी सबीलिल्लाह बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे दुखियारे, मेरी दुखियारी परेशान बहन भाई जो भी हैं, जो मेरी माएँ हैं, जो अपनी दुआओं में मुझे याद रखती हैं, तो इसीलिए उनकी उस मोहब्बत वाली दुआओं के सिले के अंदर ही हम कोशिश करते हैं कि ऐसे वज़ाइफ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हों जो कि कामयाब वजीफ़े हों, जिन वजीफ़ों को शबान के महीनों में और भी बुजुर्गान दीन ने करा हो। तो दोस्तों आपकी खिदमत में हम वही वजीफ़ा लेकर हाजिर होते हैं जो वजीफ़ा आजमाया हुआ हो, जो वजीफ़ा मैंने भी पढ़ा हो। तो दोस्तों जब भी मैं आपकी खिदमत में इस वजीफ़े को लेकर हाजिर हुआ था, उम्मीद करता हूँ वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बताने में वक़्त सिर्फ इस बात में लगा कि मैं आपको बच्चों की तरह समझा रहा था कि आप लोगों ने इस दिन की अज़मत को हरगिज़ भी कम नहीं समझना, इस दिन को गफलत में नहीं गुजारना, इस दिन को, ये मुजर्रब जो दिन है, इस दिन को, इस लम्हात को, इस महीनों को आप लोगों ने अल्लाह पाक की याद में गुजारना है। और अल्लाह के वो बरगुज़ीदा नबी, वो नबी जिनकी मोहब्बत में अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया को ही बना दिया। तो दोस्तों क्यों ना उस रब के जो नबी हैं उन पर दुरूद पाक भी हम लोग पढ़ें और जो महफिल का हिस्सा वो लोग भी बन जाए। तो दोस्तों 101 बार दुरूद पाक पढ़ के अपना नाम, अपने मसले कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर लिखवाएं, ताकि आप लोगों के लिए दुआ की जाए। और यकीन करें करोड़ों लोगों को मेरे बुज़ुर्ग, मेरे मुर्शिद के ज़रिए उनको शिफा मिलती है। तो लिहाजा रूहानी इलाज के लिए भी आप लोग हमसे राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।